वंदे मातरम सुस्वागतम एपिसोड नंबर 189 द सीक्रेट नॉलेज 52 रो आरंभ गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 189तम अध्याय को आपण मानक स्वागत 62 पृष्ठार आरंभ आमे आज तीनोटी लाइन को विश्लेषण करने को चेष्टा करिबा। आलोच्य विषय वस्तु आमे जहाँ ऊपर आज आलोचना करिबा प्रकृति तांक विशाल योजना को आम दृष्टि आडुआल रे रखिछंती। प्रकृति विशाल योजना आम दृष्टि आडुआल रे कहती ना किछि डिस्क्लोज करती ना सब क्लोज करी रखि थांती। आपण माने गोटे लाइन शुणी थे जे पर्यंत काम है ना से पर्यंत आपणकर प्लान टा क्या कहतु ना कारण आपण आसी गोटे किसी काम करने से काम कहवा पूर्व जदि करने पूर्व जदि कहीदेवे से हुए तो हम ना किंबा कहार बुरी नजर लगी किंबा तार क्रिटिसिजम आसो तैयारी कर सारा किसी लोक आपन को समर्थन करेंगे किसी लोक गोटे प्लाटफर्म रे रही आपन को अपोज करेंगे जो माने सपोर्ट करेंगे से माने जे आपनकर नेसेसरली निज लोक कही हम ना जो माने अपोज कर धर्म अपोज करवा से माने जानिछंती या मध्य सत्य कि जदि न हेई परिबा पूर्व जदि आपन कहीदेवे आ सेटा जदि क्रिटिसिजम भीतर को आसीगला जदि लोक तार प्रतिरोध करदे मूल हेई परिबो ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तेणु आगे कर दिंतु करने पूर्व किसी आलोचना करूँ ना कि कहतु ना कारण आप जहाँ करने को आसी ताहा हुए तो आपण किछिटा सत्य पार्शियल ट्रुथ तैयारी कर दे सारा पर संपूर्णता आड़ को आसीज कि थे कहीदे सारा आपण अनेक सरभ्य होइजिबे अनेक प्रकार आसिक पहुँच आपण आगे कारण जो मैंने करने को आसी से कहती ना जो माने कहती से माने विशेष करती ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड थॉट। जोर 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 बुली बुली कर भाषण दौथे से किसी प्रयोग करेंगे ना से किसी जीवन में करेंगे ना आप जानीदेवे आ जो मैंने किसी न कहती नीरव बसती से किसी करती बहुत किसी करती चिंता कर देखो राजा शासन करुच्ची तारी अन्नरे प्रतिपालित होती साधु सन्थ विज्ञान लेखक गल्पकार गीतिकार गायक गायिका शिल्पी सब जाक हुए अनेक समय चली जा सारा पर लोक कौन करती ना कविता को मन करती रखती राजा कथा भूली जाती लेखक को गायक को कवि को मन करती जदि से लेवल रही कारण इतिहास सब मन पके जी इतिहास रे किसी गारटीए पकई दे जाए आ इतिहास गार को जी लिभे दे गार उपर जी लिभे किसी तार निजर मर्यादा को प्रतिपादन कर मन रहती ना अनेक समय हुए। तेणु ये आम जो आलोचना करुँच जहाँ को आलोचना करुँच एपिसोड नंबर 189 पेज 62 रो आरंभ से चमत्कार कथा कहते हर तीनोटी लाइन जो आम आलोचना करुँच से सबू जाक लुचेक रखिंट से कहूना दिंडी मो पाटे पिटू ना आपन को कहूना मुझे मुझे करी से कथा कहूना सबू जाक लुचेक रखिंट श्री अरविंद केवे कहना मु भगवान एमती आसी रादर माँ को ऊपर किसी कमेंट अच्छी माँ तक मानिफेस्ट करने को चेष्टा कर सब कही कि सी के कहना मुझे आसी कारण से चलीगला पद्म फुटुला लोक जानिले हूँ श्री अरविंद खाली नाटा जदि अरविंद रखीदे हो जाए अरविंद माने पद्म किंतु श्री अरविंद चलुले लिखुले कहते जहाँ भावुले तार पद्म फुटुला से पद्मर नाम को सार्थकता करते किंतु आमर पुओ को जुआड़े जीवे पुओ ना अर दे झील ना मीरा दे सब विभिन्न प्रकार शब्द या मिसेक करेंगे कि ना देदेले से सब किसी बदलती नहीं से चेष्टा करने को पड़े। तेणु ये जो प्रकृति भी आसिक पहुंची किसी प्लान अच्छे आसी ना किसी कम ना खाली बुलवा को आसी ना बुलवा को जाती कि आम किसी जब अज्ञ मनीष थी कुआडे जाइल
भाषण दवा पे जाइथिलु कोन भाषण दवा पे जाइथिलु ना भगवान को कोन जानिछ तमे भाषण दबो आमे सेया करूछु आपण मन कथा कोन करूछु आमे करूछु सेही जिंस करूछु आज जाई 100 किलोमीटर दूर को आसिक पहुंचलिनी काली भी एठू 150 किलोमीटर दूर को जी जाइक पहुंचबी चलो से चलो कौन कहूँ ना सी सी आमको जमी गत काली विथ पर रोल्स आमको केवल से आमको गोटे रोल देते आम ठिया होकर पार्टी पक पक पकाऊँ सिग्निफिकांट हूँ ये जे आम बुझुचु कि दुनिया बुझुनी किसी परिमाण आम सतर्क हो जाऊँ आमको रोल दिखाई कहुई स्टेज उपर ठिया हो जा पार्टी पक पक परवर्ती अवस्था लेखक सी डायरेक्टर सी ये कायाकल्प सी तैयारी करिसेंती सिनारियो होची सी रंगमंच मध्य होची तांकरी तेणु सबू जाक प्लान तांकरी सबू जाक तांकरी आमर किसी ना केवल आम रोल होची आमको दिया है से ठिया कर खाली पार्टी बैक करिया कथा आ किसी ना तेणु एठी जतबेले आसिक पहुंचुची आमे मध्य जाइक जतबेले आगु को देखु तेणु कौन ना पछपटे भगवान प्रकृति गोटे माइटी प्लान अच्छी सब जाक एमती हुए नहीं गोटे माइटी प्लान अच्छी शक्तिशाली प्लानिंग अच्छी किंतु से आम आगे व्यक्त करूना आम आगे व्यक्त कले आम तो भांगीदेबू आम कम हूँ गढ़ार टेंडेन्सी कम भांगार टेंडेन्सी बेसी आम कौन जाचु आम तैयारी करूँ जहाँ तैयारी आम एंजय करम एंजय करूँ भगवान आमको तैयारी कर हाथ में दे दौरान कि संभाळा आम अयोग्य आम करूना किंतु एठी जो कौन होची हर माइटी प्लान सी होल्ड्स बैक फ्रॉम आवर साइड आमे जो दर्शन इंद्रिय नहीं करी जहाँ को दर्शन इंद्रिय को नहीं जहाँ देखी पारुछ हम दृष्टि पथारूढ़ जहाँ होउची तार पश्चात रे होल्ड्स बैक सब लुचै करी हम दृष्टि कौन होची आढ़ुआल से सब कौन करते रखी था सी हैज कनसील्ड हर ग्लोरी एंड ब्लिस लुचेक रखी कनसिल मैंने लुचे माने कहीपर नहीं अच्छी बोली लुचेक रखी माने अच्छी आपण आम कौन करूँ ना माने ये कर दौचु एमती अच्छी सेमती अच्छी अच्छी सी अच्छी चलू देखू माने मुह तोड़की फुड़की मारे कारण प्रकृति आम पाखे ना जहाँ पाखे थाए जी कै सी के मुह फुपड़ी मारे बड़ बड़ कथा कहे कारण से जानी तार आखि की कहीदेव से केते भीतर एफिशिएंसी केते अच्छी तार चाली कहीदेव से केते कॉन्फिडेंट अच्छी तार मुहर हस कहीदेव से केते माने सावलील आ केते योग्य डिंडिम पिटले सब जिन हुए ना तेणु से कौन कर सी हैज कनसील्ड हर ग्लोरी एंड हर ब्लिस महिमा को आनंद को से गोपन कर रखी एंड डिस्गाइज्ड द लव एंड विजडम इन आवर हार्ट डिस्गाइज लुचाई रखी कौन ना लव एंड विजडम प्रेम एवं दिव्य ज्ञान दुईटा को हृदय भीतर आम भीतर कौन कर गोपन कर रखी गोपन कर लुचेक रखी चिंता कर देखो आसी कौन क्या आमरी सबू जाक शाश्वत को छाड़ी एठिकी आसुंच आलोक ज्योति दीप्ति सबू जाक छाड़ी एठिकी आसुंच एठी आसिक सारा कौन अवस्था हो भावी देख आहारी भितर लुचिंट लुचाऊंट प्रकाश करूना माइटी स्ट्रेंजर बनी रोच बुलूं किंतु निजर काम कर चली ना तो पृथ्वी विवर्तन तो माने केते स्पीड रे जाउची आपण बर्तन पचारुचंती किंबा तादरे अंश ग्रहण करूचंती किंतु न था मूल विवर्तन शब्द ही न था ये जिनस ही न जी जो पड़ते से पड़ी था जहाँ आरंभ होता आरंभ न हवा बड़ी से जो विवर्तन प्रक्रिया जीरो थिला डिमिनिश्ड थिला डीम थिला ताकू एक्सेलरेट करने आसी गोपन लुचिक से कहूना मुझे आसी मत ये पैसा दरमा दरकार मोर कंट्राक्चुअल धंदा या मत या दरकार एमती करमती सेगुड़ा किसी कहूना सब जाक से चली तेणु जो तीनोटी लाइन कहते मुझे आउे आपको पढ़ुची हर माइटी प्लान सी होल्ड्स बैक फ्रॉम आवर साइड सी हैज कनसील्ड हर ग्लोरी एंड हर ब्लिस and disguise the love and wisdom in her heart सब लुचेक रखी जहाँ पढ़िले तार अर्थ हूँ ये भाया प्रकृति विशाल योजना को आम दृष्टि आढ़ुआल रखी था
ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଗୋପନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଛଦ୍ମ ରୂପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ପଢିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ରୂପ ଦେବା ପଛରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରର ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆତ୍ମା। ତାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ହେଇକରି ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନିଂକୁ ନେଇକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇମେଜରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଗଢୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଛବିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସମ୍ବଳିତ ରଖିକିରି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଇକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକିରି ତାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଏକ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନିଂରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉଛି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହଉନି, ଆପଣ ଗାଡି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହଉନି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଗବତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କାମ କରୁନି, ଘରଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜଡ଼ ଜଗତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ଜଡ଼ ଜଗତ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନର ଭୂମି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଇନଭଲ୍ୟୁସନ, ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଡ଼ ହଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ଭୂମି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ ହଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ଭୂମି, ସେଇ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ଭୂମି। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନର ଭୂମି। କାରଣ ନିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହବନି, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ସେ ଜଡ଼ ଲେବୁଲରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବିବର୍ତ୍ତନଟା ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭୂମି। ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିର କର୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆପଣ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି ନା ତାକୁ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘରଟା ତିଆରି କରିଥିଲା କିଏ, ସିନା ବାପା, ଯିଏ ମୋ ଅଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲା କିଏ, ସିନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ। କିନ୍ତୁ 1200 ବଢେଇ ଧରମା ୟାକୁ କଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଧରମାଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପଲଟିଗଲା, ବିଶୁ ମହାରାଣା ତା ବାପା ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ବୋଲିକରି ଚିତ୍କାର ଚାଲିଛି। ଘରଟା ତିଆରି କରିଥିଲା କିଏ, ମୋ ବାପା କରିଥିଲେ କି ମୋ ଜେଜେ ବାପା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ 20-30 ଜଣ 50 ଜଣ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ରଙ୍ଗ ଦଉ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁ, ତିଆରି କରୁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁ, ଫିନିସିଂ କାମ କରୁ, ଯୋଉ ଯିଏ ଡିଜାଇନ କରୁ, ଯିଏ କଲର କରୁ, ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରୁ, ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି? କେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାଣି, କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ବୁଝିଲେଣି। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କରି ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନରେ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି ହଉଛି। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ସେଲ୍ଫ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେଇ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ସବୁର କର୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି। ପୁରୁଷ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ହଉଛି ସ୍ୱୀକୃତି ଦାତା। ୟେସ୍ କର, ପଛପଟେ ସବୁ ଗୁଡାକର ପଛରେ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ କଣ କରିବ ନା ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା। ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା ବି ୟାକୁ କିଛି କହି, ଆମ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଗୁପ୍ତ ବୋଲିକରି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରୁଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଜାଣନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଯାହା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ୍, ସେ ସବୁ ଯାକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ଜାଣୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ପୁରୁଷ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୀକୃତିଦାତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଯୋଉ ସମ୍ଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ବିପୁଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଭିତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାନା ବିଭବକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉ ସମ୍ଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ବିପୁଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟତା ଭିତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାନା ବିଭାବକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ, ତାଙ୍କର ରୂପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷର କାୟାକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିକଶିତ କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ କରିବେନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସିଏ ତ ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଟା ଏମିତି ରହିବ, ସେଟା ସେମିତି ହବ, ଇଏ ଘରଟା ଏମିତି ହବ, ସିଏ ପ୍ଲାନିଂରେ ଏମିତି ହବ, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମିତି ରହିବ, ସେ କେମିତି କହୁଛି? ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଏ। ସେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକତ୍ୱ ଲାଭ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବି? ବିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ତାପରେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ କୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲୁ, ତା ନମ୍ବର କେତେ, ତା ରୁଟ୍ କୋଉଠି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି? ସେମାନେ ବି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି, ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ ଚାଲିଛି, ବସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ କନସିୟସ୍ ନୁହେଁ ବା ଟିକେ ଟିକେ ଝାପସା ଝାପସା ଜାଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାରଣ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାହିଁଥିଲି ଆଜି ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, ସେଠୁ କିଛି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ମାନେ ମୋର କିଛି କିଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କଥା। ସେତେବେଳକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରିଯିବ, ହଠାତ୍ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ତରବର ହେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାର ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ଇଭାଲୁଏଟର ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ତାର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରଖୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ବାଧୁ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ କମ୍, ଯୋଉଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିକି ଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ଭାବିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ତାର 2ଟା ନ ମୋର ଗୋଟାଏ ନ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଯଦି ପାସ୍ କଲି 39 ରଖି ତାକୁ କରିବି କ'ଣ, ବରଂ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିଗଲି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସରିଗଲା, ମୋର ନିୟତି ବି ଏଇଠି ଥିଲା, ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପଛେଇକିରି ଭାବିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 69 ନମ୍ବର କାହିଁକି ସେ ରଖିଲା ନା ସିଏ ସଚେତନ ଥିଲା। ପାଠ ପଢା ବଡ ଦୁଃଖ, ପଶ୍ଚାନ୍ତ ବଡ ସୁଖ। ସେଠି ଯେମିତି ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ବସିକରି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ବାବାରେ ପାଠ ପଢ, ଭଲ କରି ରହିବୁ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବୁ, ଭଲ କରି ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି କହିଦଉଥାଏ ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସେ ଏଇ ଘରକୁ। ସେତିକିବେଳେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟିଭି ପାଖରେ ବସୁଛି, ଏଣେ ତେଣେ ବସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ମୋର ଚାଲି ଯାଉଛି, ବସି ଯାଉଛି, କେତେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି, କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ। ସିଏ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲିକିରି 500 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇଠି ବସିକିରି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି। ଖା, ମନା ନାହିଁ, ବସରେ ବସିଯା, ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇଦେ, ଖା, ଚାଲ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ହୋଟେଲରେ, ଆଉ ଗାଡି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇକି ସେଠି ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଅ, କିଣିଦିଅ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବସ, କାରଣ ଆମକୁ ଅନେକ ବାଟ ଜାଗା ଅଛି। ଗାଡିରେ ବସ, ଖାଅ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଗାଡିରେ ବସିଥିବୁ, ଖାଇବା ନଥିବ, ଉପାସ ରହିକି ଯାଇଥିବୁ, ପେଟ ଖରାପ ହେଉଥିବ, କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଉଥିବୁ, ଗାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଧର, ଗାଡି ଭିତରେ ବସ, ଖା, ଗାଡି ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଉ, ତୁ ଖାଇବା ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପେଟରେ ଭୋକ ନଥିବ, ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଗାଡି କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇନଥିବ।
तते नहीं निर्दिष्ट जगह ठिया तो दुईटा काम एका संगे रखियो सेति तो मुंड टिके फटै परिबा आमे जानिछु गाड़ी चलेबार शक्ति हमर तो नाही होटल ले खाद्य तैयारी करिवार सामर्थ्य नाही किंबा आमे सकाळ सकाळ जाई रेठी जाई पहुंचीबार हमर जो विलिंगनेस हम प्लान मध्ये हमर नो किंतु जेतेबेले भगवान प्लान करिसंती अंतत खाइबाटा हाथ धरिक जदि बस रे बस जाते ताला असुविधा होंदनी आसी पैंट सार्ट पिंधि खाइबा धरी बस पाखे ठिया होती कि बस पाखे ठिया हो सारा जब गोड़टा उठे सीट तार बसी जान ना सीट ना ठीक अच्छे सीट ना जावाक पड़ो ना हाँ ठिया चल मुझे ठिया ठिया कौन हम बस तो चलीगला बस भितर ठिया हो चलती बस आउ जन कह मुझे बस रे ठिया बसटा चलनी केमी कौन जीव जो बसटा जीव से जा जो टाइम जीव से टाइम जा पहुँच आ सबू जाक कर सारापर जब उल्टारे चलू जानू जब उल्टारे चलू लाभ कौन अच्छे तेणु ये हूँ कौन स्रष्टा सहित सृष्टिर एकत्व लाभ है बर्तन सबू एक से आसी पुणी जा मिसवे केवल रास्त देखुं लीला चली से हूँ बर्तन धारा एठार पुरुष क्रमे एक कौन हो क्रमे अधिक अधिक आत्मसचेतन हो उठुंट अधिक अधिक आत्मसचेतन हो उठुंट प्रकृति किंतु विश्वलीला शक्तिराजी अनंत गतिस्पंदन को आम दृष्टि लुचई रखिंट कौन हवाई जाऊँगी केमी हवाई जाऊँगी ना आप कम न कर भाषण देदेवे ठिया कहीदेवे गोटा मीडिया वाला को डाकीदेवे तारी आगे ठिया जोरसोर भाषण देवा आरंभ करेंगे ग्रहण करेंगे भर को जावाई चेष्टा करेंगे यही आमर समस्या किंतु से कौन कर लुचई रखिंट जमी कई जन जा प्रश्न पचारुचे श्री अरविंद को कौन लिखिले केते बाट से प्रश्न पचार सी कौन जो बुझी से कथा मुझे कहूँ चाहूनी जा पचारुचे प्रभु आप जहाँ जानी सब लिखिदे गले सब चाहूँ कौन कहे अरे मुझे जहाँ लिखी से पढ़ ना कत कहे 10% सागे सागे से लोकटा था मुंडटा अच्छी 10% 100 ରୁ 10 गला 90% कड़े गला प्रभु कहते अरे मुझे जहाँ जहाँ लिखिदे पढ़ केते जन्म जीव तार ठीक ठिकाना ना घाटी टे बुझा कष्ट मेडिटेटिव हेले श्री अरविंद को लेखा पढ़ू किंतु हम मेडिटेशन कौन श्री अरविंद को लेखा कौटी मुझे जब घंटा घंटा किसी न जानिक भाषण देवी ताने जहाँ हवा कथा हम आ कौन अच्छे असुविधा कौन अच्छे जहाँ हवा कथा हम असुविधा कौन अच्छे जीवा आउ दुई धाड़ी कौन कहते सी जो जो कौन जो पावर दैट एनैक्ट्स द प्ले जो प्रकृति कथा कहते द पावर दैट एनैक्ट्स द प्ले जो लीला चली भीतर जो प्रकृति अच्छा से जो लीला व्यस्त अच्छा से कौन कहते डज नॉट ले अपन द प्लॉट ऑल एट वंस हठात गोटा किसी हठात देखईदेवे आप हाँ या तो आ कौन अच्छे छाड़ पड़े यहीटा तो हवाई जाऊँगी आ कौन अच्छे शेष को तो या हम ताल सस्पेंस कौन रहा सस्पेंस कौन हो माने यात्रा आरंभ हवा पूर्व यात्रार संलाप जानी सारे तो शेष कौन हम जानी सारे he left the world to end where it began जोटी आरंभ होती आप कनक्लूड करदे आ कहीं बेकार जा कौन नुआ जिन रसगोलाटा कौन लगे ना मिठा तो हाँ छाड़ आउ खाया जावा दरकार नहीं मिठा तो कौन दरकार चीनी दिटा खाईदे चलईदे कहना प्रकृत में जाओ कौन टा रसगोला अच्छी या 20 प्रकार रसगोला अच्छी देख हलदिया रसगोला नालिया रसगोला ग्रे कलर रसगोला गुड़ कलर रसगोला धला रसगोला विभिन्न प्रकार जाओ देख सुगारलेस रसगोला केते जिन सब देख चेष्टा कर हाँ हो गला कहला केमी कौन हम तेणु कौन कहते प्लॉट तो किसी कहूना कनसिल कर रखी सी डेभलप्स इट थ्रू सर्कमस्टांसेस एंड टाइम परिस्थिति को देखिक परिस्थिति सामने आउ कौन कर टाइम से समय न आसला पर्यंत किसी कहूना माँ जानी पिला कौन गोटा भूल कर बापा आसिक पहुँचुची तब सागे सागे कहीदे सागे सागे कहूनी हाउड़ी हाँपाई चेष्टा करूँ खाई पी सारे ये है सी है मुझे आसला धीरे 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 भानुमतिर पेड़ी खोला हो सब जाक से जानी सर्कमस्टांस एंड टाइम परिस्थिति केतबेले केमिति आसुची आ तार को समय ताको कहिया पड़ो से जानी से ठीक जानी तापर कहउचंती exposing only its as much as the limited vision and intelligence of a man can grasp
ଯେମିତି ମାଟା ଜାଣିଛି ହଠାତ୍ କହିଦେଲା ମାନେ ସୁନାମି ଆସିଯିବ ଘରେ, କଣ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ଝିଅ କଣ କରିଥିବ, ପୁଅ କଣ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ, ହଠାତ୍ କହିଦେଲା ମାନେ ସୁନାମି ଆସିଯିବ, ତା ଦେହରେ ସିଏ ବି ଜଳିଯିବ, ଘର ବି ଜଳିଯିବ, କଣ କୋଉଠି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଟାଇମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ କଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବ, ଯେତିକି ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଥିବ, ସିଚୁଏସନ ଯେତିକି ମାନେ ପରମିଟ କରିବ, ଅଧିକ କରିବନି। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାଇ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏ ମିସଲିଡିଂ ଆପିୟରାନ୍ସ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ସବୁ ଜଗତକୁ ଛାଡିକିରି ଆସିଛି, ଏଠି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଦିପଦେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଆରେ ତା ପଛରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ଦେଖେ, ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ଦେଖେ। କିଛି ନ ଜାଣିକି ହଠାତ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ କଣ ହବ। ମିସଲିଡିଂ ଆପିୟରାନ୍ସ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି, ଚକ୍କର କଟଉଛି, ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେଖଉଛି, ମିସଲିଡ୍ କରୁଛି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଲିଡ୍ କରିପାରୁନି, ମିସଲିଡ୍ କରୁଛି। ଲାଇଫ ଇଜ ମାର୍କଡ ୱିଥ କ୍ୟାଲାମିଟିଜ, ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯାଉଛି, କାଲାମିଟି ମାଡି ଆସୁଛି, ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଭରି ଯାଉଛି, ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍, ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡାକ ବଢି ଯାଉଛି, ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରିଡୋମିନେଟଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ମାଡିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ, ସଂଘର୍ଷ ଆସୁଛି, ମେକାନିକାଲ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ, ମେକାନିକାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ ଆସିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ତ ନ ଜାଣିକିରି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ତା ରିଆକ୍ସନ ଆସେ, ଆକ୍ସନ ନଥିଲେ ତ କେବେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ହବ। ଯେମିତି ମାଲଡିଭ୍ସର ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ତିନିଟା ଲୋକ ବସିଥିଲେ, କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତିନିଟା ଲୋକ କଣ ଡିଜାଇନ କରିକି କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ତ ହଲକା ବାସିଗଲା। କଣ ହବ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ତାର କହିହେବନି, ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବେନି, ଆକ୍ସନ ନଥିଲେ ରିଆକ୍ସନ ହବନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିକିରି କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ, ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କେମିତି କଣ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ନା, ବଲଟାକୁ ଯେତେ ଜୋର କାନ୍ଥରେ ପକଡ଼ିବୁ କାନ୍ଥ ଆଡକୁ, ସେ ସେତେ ଜୋର ସେଇ ଅନୁପାତରେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରିଦେବ, ଫେରେଇବ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନୁ କଣ ନା, ରାଗିକିରି ପୁଅକୁ ଯେତିକି ଜୋର ଚଟକଣା ପକଉଛୁ, କି ସ୍ତ୍ରୀକି ଯୋଉ ଯେତିକି ଜୋର ଚଟକଣା ପକଉଛୁ, ତ ହାତ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କାଟୁଛି। କାହିଁକି ପୁଅର କାନ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଝଗଡା ଲାଗୁଛି ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ହାତକୁ କେତେ କାଟିଲା କାହିଁକି ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଚୋଟ ଲଗେ ସିନୋ ମେ ଦର୍ଦ ମୁଝେ ହୁଇ, ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାକୁ ଚୁପ କରି କହିଦେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ହେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ମାରିଲୁ, କାନ୍ଦିଲୁ, ଗଲା ସରିଲା, କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଇଗଲା। ମୋର ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ମୋ ସାଧାରଣ ମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳିକି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲି କିମ୍ବା ଚଟକଣାଟା ପକେଇଲି ବା ହାତ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ। ମେକାନିକାଲ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ, ଫ୍ୟୁଚର କୋର୍ସ ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଫ୍ୟୁଚର କୋର୍ସ ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଏ ସବୁ ଯାକ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଏ ସବୁଯାକ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ଜୀବନରେ। କାଲାମିଟି ଆସୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସୁଛି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଅଛି, ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ ନା କହିପାରିବେନି। ଚୁପ କିରି ଯାଇକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବାରୁଦ ଗଜାରେ ଦିଆସିଲିଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପାରିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନା ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ କଣ ନା, ତୋଡ଼ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏମିତି କରିଦେଲ, ସେମିତି କରିଦେଲ, ଏମିତି କରିଦେଲ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ରହିଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସିନା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ରଖିକିରି ଜଗିକିରି ବସିଛି, ସବୁ ଯାକ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଠକିଦେବେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଯାହା ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କଡା ଗନ୍ଧାକିରି ହିସାବ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ହାତର ପାପ ସେ ହାତ ନିଏନି। ଅଲ୍ ଦିସ୍ ହାଉଏଭର, ଯାହା ହଉ, ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ପିକ୍ଚର, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ କହିବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଶେଷକୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଖାଇ କଣ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଶେଷକୁ ଆସିକିରି କଣ
ହସିକି ଯଦି କୋଳାରେ କୋଳି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସରିଗଲା। ଆରେ ସେଇ ତ ଲୀଳା, ସିଏ ତ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁ ତ ଆସିଛୁ ସେଇ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଦୋଷ ଦଉଛ କାହିଁକି? ଦୋଷ ଯଦି ଦବାଟା ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ, କାହିଁକି ଏମିତି ନାଟକ ଲେଖା ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ତାକୁ କୁହ। ଆରେ ସେଇଥିରେ ତ ରୋଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ରାତିକ ପାଇଁ ରୋଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନ ରୋଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ରାତି, ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଜୀବନ। ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ହସିବେ, ଖୁସି ହେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ମୋର କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସୀତାରାମ ଯାଇଥିବେ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ଯାଇକରି ନିଜକୁ ଯୋଉ ଦେବତ୍ୱକୁ ରଖିକିରି ମଣିଷ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାପରେ ପରେ ସୀତା ହରଣ, ରାବଣ ମରଣ, ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅରିଜାଲ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ, ସିଏ ବୁଝିଦେବେ ଏଟା ଆମେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ରାତିଟା ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଏଇଆ, ଜୀବନଟା ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସଚେତ ଥିବେ, ଆତ୍ମାରେ ଥିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ରୋଲଟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ କଣ ନେଇକି ଆସିଲି, କଣ ନେଇକି ଗଲି। ଟୁ ଆନ୍ ଅବଜର୍ଭିଂ ଆଇ, ଯୋଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ ଭାବିବେ, ଆପାରେନ୍ସ ହେଇକି ଭାବିବେ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବଜର୍ଭିଂ ଆଇ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବେ, ଅବଜର୍ଭିଂ ଆଇ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, which can perceive below the surface movement, ତଳେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ଦେଖିବ, ଏଇ ତଳେ surface movement କଣ, existence of the divine compassion, intelligence, delight, basing and guiding the whole photograph କଣ ହଉଛନ୍ତି progression is unmistakable। ଯେତେବେଳେ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆପାରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦଉଛି, ଧୋକା ଖାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭିଂ ଆଇରେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଭିଜନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ଦେଖାଯିବ? ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଲୀଳା, ବିଲୋ ସରଫେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଡିଭାଇନ୍ କମ୍ପାସନ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡିଲାଇଟ୍। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ତାରି ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ଅବଜର୍ଭିଂ ଆଇ ଆତ୍ମା ଦେଖିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଆଖି ଦେଖିପାରୁନି। ଡିଭାଇନ୍ କମ୍ପାସନ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ବେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡିଂ ଦ ହୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ, ସବୁ ଯାକ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ, ଯୋଉ ଗତି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ପଛରେ ବେଶ ହେଇକରି ରହିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଣ କରୁଛି ନା ଗାଇଡ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନକୁ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, ସତ୍ୟତା, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧରା ପଡିବ ଏବଂ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ ନେଇକରି କଳ୍ପନା କରୁଥିବା, ମନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବା, ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ? ସବୁ ଯାକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ଜାଣିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆମଠାରୁ ସବୁ ଯାକ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋରି, ବ୍ଲିସ୍, ଲଭ୍, ୱିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଯାକ ଆମଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ସେନ୍ସୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଭିଜନ ନେଇକରି, ଇଏ ବିୟରିଂ କାପାସିଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଜର୍ଭିଂ ଆଇ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଭାବିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।